सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। और बुलेटिन सब तो पहला गल करांगे किसानां दे अंदोलन दी जिहड़ा कि अज 42वें दिन विच दाखिल हो चुकिया है। किसान अंदोलन का 42वां दिन दिल्ली दीआं बरूहां ते डटे हुए ने किसान। पिछले 41 दिनों तो होर कल ट्रैक्टर मार्च के जरिए कुंडली मानेसर पलवल नूं जाम कर दिता जाएगा। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे वल कूच करनगे किसान। हालांकि अज कढ़ना सी ट्रैक्टर मार्च पर खराब मौसम के चलते एक दिन लई टाल दिता गया ट्रैक्टर मार्च नूं। 26 जनवरी का यह ट्रेलर होएगा। साफ किया किसान आगुआं ने। केंद्र सरकार दे नाल इस विचाले गलबात का दौर भी जारी रहेगा। परसों यानी कि 8 जनवरी नूं सरकार दे नाल 8वें गेड़ की गलबात होनी है। उस तो पहला कल ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा और दबाव बनाने की कोशिश सरकार ते खेती कानून रद्द किए जान, खेती कानून वापस ले जान। अपनी इसी मांग नूं लैके हजारां दी गिणती विच किसान डटे हुए ने सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में। हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन को और गहरा करें, संघर्ष को और व्यापक करें। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से यह तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे। और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है, वहां रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को यह देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। सो कल तो आंदोलन तेज करने की तैयारी विच किसान। और कल केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे नूं जाम किया जाएगा। इस वल कूच करने की तैयारी 4 पास्यों। साफ तुसी सुनिया योगेंद्र यादव नूं संयुक्त किसान मोर्चे के मैंबर ने। इस विचाले मीह लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों तो मीह पै रहे सी और मीह विचाले किसानां वालों पक्के इंतजाम किए जा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर ते ही इट्टां नाल पक्के ढांचे बनाए जा रहे हैं। सड़क ते ही किसान पक्के ढांचे बनाते नजर आए। मीह की वजह कारण दिक्कत आ रही ने। हो रहे पक्के ढांचे जड़े बनाने की तैयारी चल रही है और कवायद शुरू भी हो चुकी है। साफ किसानां दे जड़ा अगला कदम है, अगली रणनीति बयान करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि किसान जड़े इत्थे डटे हुए ने लगातार एक कह रहे ने कि असी इत्थों महीनों तक हिलन वाले नहीं, साल भी असी इत्थे डेरा ला सकते हैं जे खेती कानून सरकार ने वापस ना ले। साडी पूरी तैयारी और उस तैयारियां दी बानगी इन्हां तस्वीरां विच नजर भी आ रही है जिथे पक्के ढांचे मीह तो बचण लई बनाउंदे नजर आए किसान। सो टिकरी बॉर्डर ते अर्शदीप बर्शी ते नपिंदर जुड़े ने सिंघू बॉर्डर तो जिथे हजारां की गिणती विच किसान डटे हुए ने। और उधर तस्वीरां भी देखिया किस तरह किसान इट्टा दे नाल घर बनाते, सड़क ते ही घर बनाने की तैयारी करते नजर आए। नपिंदर पहले तुहाडे कोल आना चाहांगे। सिंघू बॉर्डर जिथे हजारां की गिणती विच किसान आंदोलन का अज 42वां दिन, की कुछ आज का माहौल, मौसम का मिजाज भी दसो। मीह के कारण पिछले 2-3 दिन काफी दिक्कत आई और कल ट्रैक्टर मार्च की तैयारी लिए की कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल रजिंदर, सब तो पहले मैं अज के हालात दस दियाँ। देखो मीह लगातार पिछले 2 दिनों तो जो मीह के करके कई तरह की समस्यावां आ रही ने। अज रात भी जो मीह पैंदा रहा और उसकी तस्वीर तुहानूं दिखा दें कि किस तरह हाले भी थल्ले सड़कों पर पानी खड़ा है। इस पानी के चलते कई तरह की समस्यावां आ रही ने। दूजी चीज़ कि अज 42वें दिन आखिर इत्थे उत्साह किदां दा, आखिर किसान किन्नी कुछ गिणती दे विच इत्थे पहुंच रहे हैं, घट तो नहीं गए या वध रहे हैं, या की हालात है। एक्चुअल तस्वीर तुहानूं सिंघू बॉर्डर की दिखाने। मैं जिस जगह पर इस वेले मौजूद हाँ, दिल्ली की जिहड़ी हद है इस तो करीब 9-10 किलोमीटर दूर है और 10 किलोमीटर दूर के हालात तुहानूं दिखाना है। और मेरे पिछे तुसीं देखो, जितों तक तुहाडी नज़र जाएगी उतों तक तुहानूं ये काफला नज़र आएगा। किसानी झंडे लगे हुए हैं, यानी अज पहलों के मुकाबले काफला लंबा होंदा नज़र आ रहा
क्योंकि कल दे लई किसानां ने एक वड्डा ऐलान किया होया। कल एक वड्डा ट्रैक्टर मार्च जिहड़ा वो कढ़िया जाना, उस दे लई तैयारियां शुरू कर दित्तियां गईयां ने। और तुसीं देखो किस तरह अक्सर इस जगह ते इन्नी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हुंदी, ट्रैफिक अगे जाके वधदी है जदों बॉर्डर के नेड़े पहुँच जाता जिथे स्टेज लगी हुई है। तो अज इस तो भी पिछे तक जिहड़ा हैगा काफला तुहानूं नज़र आएगा किसानी झंडे लगे हुए। और कल दे ट्रैक्टर मार्च नूं लैके की तैयारी आ, बिल्कुल जिहड़े पासे कैमरे नज़र जा रही है इत्थे थोड़ी दूरी ते इस तो करीब अद्धा पौना किलोमीटर दूरी ते KMP आ जिहड़ा हाईवे आ जिहदे ते ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाना, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ अगर किसी किस्म का किसी ट्रैक्टर के कोई दिक्कत आ जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता तो उदों क्योंकि ऐसे हालात ने इतने बाहरों किसी का पहुँचना एडा आसान नहीं है, तो ट्रैक्टरों के लिए रिपेयर का प्रबंध पहले किया गया। मुफ्त रिपेयर जी करने लई इत्थे वड्डे वड्डे बैनर लाए गए हैं और जोड़े किसान जोड़े ट्रैक्टरों की रिपेयर का काम भी जानते हैं उन्होंने प्रबंध इत्थे पहले किए हुए हैं कि अगर किसी को जरूरत पैंदी है तो इत्थे रिपेयर है जी वो मुफ्त की जाएगी, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। और वड्डी गिनती के ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ यूपी ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਆਓ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। यानी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, कितने यूपी के किसानों ने प्रबंध किया, कितने पंजाब के किसानों ने प्रबंध किए हैं। अलग अलग तरह के प्रबंध किए गए हैं ताकि किसानों को किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। क्योंकि एक तो महीने तो उपर हो गया समा और दूजा मौसम जोड़ा वो एकदम बदल गया, ठंड बहुत हो गई है। और ठंड के नाल जी वड्डी समस्या वो मीह की आई है। मीह के नाल टेंटां के थल्ले पानी खड़ता, टेंटां के उत्तों पानी आउंदा। पर ये हालातों के भी अगर अज की असीं तस्वीर की गल करिए तो एक जिद्दां किसी के घर के भी मीह पै जाए, किते छत च आउंदी होवे तो उन्होंने समस्या पैदा हो जाती है, सारा टब्बर परेशान हो जाता। पर इत्थे तुसीं देखो कि इन्ने वड्डे इकट्ठ दे विच ट्रालियां दे विच टेंट लगे हुए हैं और सड़कों के उत्ते लोग बैठे ने, किसान बैठे ने। पर इन्ने मीह के बावजूद भी इत्थे आके तुहानूं इस तरह का महसूस नहीं होएगा कि कोई मीह का इत्थे प्रभाव भी है। हालांकि थल्ले तुहानूं नज़र आएगा कि थल्ले पानी खड़ा, छत्तां च आ रही कितों कितों, पर मीह पैंदे दे विच भी थोड़ी देर लई सज्जे खब्बे हुंदे ने किसान, उस तो बाद फिर तो आके डट जाते हैं। नपिंदर ये भी जानकारी दो क्योंकि आले दुआले तुहाडे देख रहे हैं कि दिल्ली वल जान दा रस्ता है, हरियाणा तो दिल्ली वल, करनाल तो दिल्ली वल वाहन आंदे जांदे नजर आ रहे ने। सो कल भी की तस्वीरां इसी तरह रहणगियां जब कल ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ट्रैक्टर कुछ तो पहुंचे हुए ने, सो ये मनिए कि आज दिन भर रात तक कुछ होर सैकड़े की गिनती में जड़ा सद्दा दिता गया कि पंजाब तो हरियाणा तो किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली वल कूच करन, तो सो वो सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा। देखो जी साढ़े को जानकारी वो मुताबिक किसान आगू ने क्योंकि कल ट्रैक्टर मार्च है तो अज के लिए कॉल दी गई कि अज शाम तक, शाम नूं या कल सवेर तक वो ट्रैक्टर पहुंचने ने। कल 11 बजे का समा दिता गया, अगर कितों भी होना 4-5 घंटे लगते हैं। अगर असीं नेड़े तेड़े की गल कर लईए, अगर तुसीं पंजाब तो भी होना तो 4-5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगने, तो उस हिसाब नाल टाइम दिता गया। कल 11 बजे टाइम दिता गया। अगर क्योंकि किसान देखो ट्रैक्टर दिन रात किसान चलाउंदा, इत्थे तो दिन रात ही जिहड़े आउंदे रहिंदे ने ट्रैक्टर ट्रालियां, तो इस करके कल अगर रात को भी किसान चलते हैं तो कल सवेर तक इत्थे पहुँच जाएंगे। ज़्यादातर किसान जो अज भी आ जाएंगे शाम तक, इस तरह की जानकारी सानूं दित्ती गई है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ KMP ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਫੋਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ KMP ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ।
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ KMP ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ KMP ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਟ ਨੇ ਜੋ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਲੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ KMP ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ जी रजिंदर, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਸ ਲਾ ਕੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੱਦਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬਚਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਭਿੱਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਧਰਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਮਾਂਜਾ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਆਪਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਰਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਵੀਰ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਥਾਈ ਘਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ KMP ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਲ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਟਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਨਾਉਂਸ ਸੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਸ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਿਆਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਟਿਕਰੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ, ਪਲਵਲ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ तमाम लोग ट्रैक्टर ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਨਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਲ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 4 ਪਾਸਿਓਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 8ਵੇਂ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। हालांकि इस पूरी गलबात दौरान तकरीबन 2 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन इस मीटिंग दौरान की गल हुई, प्रधानमंत्री वालों की किया गया खेती कानून लेके, इस बारे ये दोवें लीडर ज्यादा कुछ कहने तो बचते नजर आए। देखो, मैं 35 साल तो पार्टी च हाँ। प्रधानमंत्री साडे प्रभारी सीगे ते मैं जिला प्रधान सी। ठीक है। ते अज बड़ा सुनहरी मौका मिला ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਦੀ, ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੀ, ਗਾਈਆਂ ਦੀ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 8 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 42ਵਾਂ ਦਿਨ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਅਣਭਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਮਹਿਜ਼ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 23 ਸਾਲ, ਹੋਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ 5 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਉਮਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਵਾਂ ਮਾਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੁਰਮੀਤ, ਹਰਜੀਤ, ਰੇਸ਼ਮਾ, ਸਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸੋਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 5 ਭੈਣਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। हम परिवार के 20 मेंबर पहुंचे हुए हैं और किसानों के समर्थन में समर्थन कर रहे हैं। क्या कहना है सर? हम सरकार से ये मांग मानते हैं कि जो उसने 3 कानून पास किए हैं, काले कानून, उसको रद्द करे। अगर वो रद्द नहीं करेगा हम इसी तरह भूख हड़ताल में बारी से बैठते रहेंगे और किसानों का साथ देते रहेंगे।
ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਣਜੀ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਰਾ ਭਤੀਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ तक पहुंचाया जाए। इस भूख हड़ताल में हम एक परिवार के 5 बहनें बैठे हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं, जो मोदी सरकार ने किसानों के साथ शरेआम धक्का कर रही है, जो उनने 3 कानून पास किए हैं, हम उसे रद्द कराने के लिए दिन रात एक करके किसानों के साथ मोढे से मोढा मिलाकर हम इधर आए हैं। पंजे भैणों समेत पूरे परिवार के जज्बे ਨੂੰ हर कोई सलाम कर रहा है। दसदी कि जथेबंदियों के ऐलान मुताबिक 11 किसान आगू पहला ही लड़ीवार 24 घंटे की भुख हड़ताल कर रहे हैं ਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। इधर चंडीगढ़ पंजाब कांग्रेस वालों कल रोस प्रदर्शन किया गया। सुनील जाखड़ की अगवाई हेठ कांग्रेस भवन तो शहीदी स्मारक तक मार्च कढ़िया गया और आंदोलन दौरान जड़े किसान शहीद हुए ने उन्होंने श्रद्धांजलि दी गई। बुझे हुए दीवे रख के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और मौतों लई केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया गया। पंजाब कांग्रेस वालों किसान अंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस वक्त मेरे नाल पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ जी ने। जाखड़ साहब, अज तुहाडे द्वारा 57 किसानों को श्रद्धांजलि भेंट की गई है, की मकसद सी? देखो 56 इंच का छाती दी सीगी माननीय प्रधानमंत्री दी ते उन्होंने 57 मारते उन्होंने गलत नीतियां ने। आ 1 इंच पता नहीं किहदा कटूगा, उन्होंने मंत्रालय च किहदा कट होऊगा, पर अगर 56 इंच की छाती के अंदर किते न किते अगर अंतरात्मा है, ज़मीर है, उन्होंने ज़मीर नूं झंझोरन वास्ते, उन्होंने जगाण वास्ते अज असी बुझे हुए दीए जिहड़े है, बुझे हुए चिराग जिहड़े चिराग गुल करते उन्होंने 57 किसानों के परिवारों की रोशनी जिहड़ी खत्म करती। वो बुझे हुए चिराग असी चले तो सीगा गवर्नर साहब हाउस ताईं भी उत्थे उन्हां दे घर दे सामने चिराग रख के आईए, शायद इत्थे दा सुनेहा वो पहुँचा देण, पर नहीं, दिल्ली अपने चंडीगढ़ पुलिस ने सानू उत्थे नहीं जाण दिता। पर आ भी मैं समझदा भी इस अमर जवान स्मारक दे उत्ते, क्योंकि है वो शहीद नू स्मारक है जिन्हां ने जान कुर्बान की है ते उन्हां परिवारां चों है जिन्हां दे परिवारां ने आ 57 शहादतां दित्तियां। देखो किसान ते गरीब दा बेटा जाके फौज 'च भर्ती होंदा है ते शहादत दिंदा बॉर्डर ते। अमीर साहूकारां दे अडानियां अंबानियां दे बेटे कदे नहीं भर्ती होए। 8 तरीक ਨੂੰ 8वें दौर की मीटिंग है, लग रहा इन्होंने मीटिंगों के जरिए कोई सार्थक हल निकलता नजर आ रहा? देखो मैं आस तो कर सकदा भी हल निकले, कोशिश है अंतरात्मा भी अज ही हल हो जाए, परंतु अगर मेरे मन की पुछो, सरकार दी, मोदी साहब की सरकार की नीयत खोटी है। 8वें दौर करा लो, 20वां दौर करा लो, जब तक नीयत साफ नहीं होंदी उदों ताईं कुछ भी नतीजा इसे तरह बेसिੱਟਾ होऊगा। किसानों नूं थका के इत्थों भजाना चाहते हैं, पर पंजाब के किसान है ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟੇ। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ जिन्होंने ने कहा कि पंजाबी पीछे हटने वाले नहीं आ। मीटिंग चाहे जिन्नी मर्जी हो जान, पर जिन्ना चਿਰ नीयत नहीं उन्ना चਿਰ नीति सही नहीं हो सकती। कैमरामैन संदीप के नाल रोहित बंसल, पक्का न्यूज़ 18 पंजाब, चंडीगढ़। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 336 ਹੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ बर्ड फ्लू का सामने नहीं आया, पर अलर्ट जारी कर दिया गया। करीब 14 सूबे बर्ड फ्लू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अलर्ट जारी किया गया। केरल ने बर्ड फ्लू ਨੂੰ ਤਾਂ सूबा आफत ऐलान दिता है। एक पासे देश कोरोना महामारी नाल जूझ रहा है। कोरोना ਦੀ एक पासे वैक्सीन आई तो दूजे पासे नवा खतरा देश भर ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ 'ਚ बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा ਜਿਹੜਾ है वो कई सूबਿਆਂ 'ਚ फैल चुकिया है। हिमाचल 'ਚ पौंग डैम के आले दुआले 2300 तो ज्यादा प्रवासी पंछी खास तौर पर किया जा रहा है, इन्हों की मौत हो चुकी है। साइबेरिया ते मंगोलिया तो ये पंछी जड़े ने सर्दी के मौसम में इस इलाके का रुख करते हैं। तकरीबन 4 महीनों तक इत्थे
ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਏਗੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਤੇ ਬਰਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਤੇ ਬਰਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਰਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੁਣ ਆંકੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਬਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਡ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੁਣ ਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਅਜੇ ਰੇਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਗ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਪੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਫਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ। 14 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਡਾ, ਚਿਕਨ, ਮੀਟ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ, ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਬਰਡਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਝਟਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੁਣੇ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ
ਇਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੇ 'ਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ। शुक्रिया मनोज। फिलहाल तमाम गलबात लई सो बर्ड फ्लू का अलर्ट 14 सूबे ਲਈ देश भर ਦੇ 14 सूबे ਲਈ जारी कर दिता गया है। हिमाचल प्रदेश सैकड़े पंछियों की मौत हो चुकी है, ज्यादातर इन्हां विच प्रवासी पंछी सन। फिलहाल चंडीगढ़ अते पंजाब विच कोई केस सामने नहीं आया है। हरियाणा विच रायपुर रानी बरवाला इलाके में जड़ियां मुर्गियां मरियां उन्हां दे सैंपल लैके लैबोरेटरी भेजे गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार हो, रिपोर्ट आने तो बाद ही तस्दीक हो पाएगी कि यह बर्ड इन्फ्लुएंजा है या नहीं। अगे वधिया गल मौसम के मिजाज की। हिमाचल बर्फबारी का दौर जारी, उत्तर भारत कड़ाके की ठंड पै रही है। मनाली लगातार बर्फबारी होने कारण सारी घाटी ठंड की लपेट में आ चुकी है। भारी बर्फबारी कारण सड़कों ते आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही। बर्फबारी के चलते सोलंग नाला लंबा जाम लग्या नजर आया। लोगों के नाल सैलानियों को भी मुश्किलों का सामना करना पिया। मौके पर SDM DSP समेत पुलिस कर्मचारी पहुंचे और सड़कों ते राहत कार्यां विच जुट गए। सोलंग नाला ये तस्वीरें मनाली दे आले दुआले जो ये चला रखा अपना रेस्क्यू टीम, ये बहुत बहुत अच्छा है। इन्होंने इतने अच्छे से हमें अपने लेवल पर पहुंचाया होटल पे, उसके लिए रियली थैंक्स। उसके लिए हमें शब्द भी नहीं है कि हम कैसे उस चीज़ को करें एक्सप्रेस कि आपने इतनी अच्छी हेल्प हमें करी है। सो सैलानियों नूं तुसीं सुन रहे सी जिहड़े पहुंचे हुए ने हिमाचल प्रदेश बर्फबारी का लुत्फ उठान, लेकिन कई बार ये बर्फबारी आफत भी बन जाती है जदों सड़कों ते लंबा जाम लग जाता है, क्योंकि बर्फ के चलते वाहन चलाने भी दिक्कत होती है और आवाजाही प्रभावित होती है। और आवाजाही किस तरह प्रभावित हुई, मनाली के आले दुआले सोलंग नाला दी तस्वीरां जिथे वड्डी गिणती में वाहन फस गए बर्फबारी के चलते। उस तो बाद प्रशासनिक अधिकारी अपने मुलाजमां दे नाल मौके ते पहुंचे अते राहत अते बचाव का काम शुरू किया गया। सुरक्षित थावां ते सैलानियां नूं पहुंचाया गया। सीधा रुख करदे मनाली दा इस वक्त की कुछ ताज़ा तस्वीरां ने। सचिन शर्मा जुड़ चुके ने। सचिन, सब तो पहला तां मनाली दियां तस्वीरां दिखाओ इस वक्त की ताज़ा तस्वीरां मनाली दियां। होर असीं वेख रही सी किस तरह प्रशासन वालों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, सुरक्षित थावां ते सैलानियां नूं पहुंचाया गया ते सैलानी भी धन्नवाद करते नजर आए स्थानिक प्रशासन दा। सचिन, बात करूं अभी जो मनाली में बर्फबारी और बारिश का दौर लगातार जारी है। मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि समूची घाटी जो है बर्फ की सफेद चादर में यहाँ पर ओढ़ ली गई है और चारों बर्फबारी यहाँ पे है। अभी भी जो है बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिससे यहाँ के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं कुछ तस्वीरें नेशनल हाईवे 3 की दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह वाहन चालक जो है काफी सावधानी पूर्वक जो है अपने वाहनों को यहाँ पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी लगातार जो है घाटी में हो रही है और अभी भी जो बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 3 की तस्वीरें हैं और आप देखते हैं काफी कम संख्या में वाहन जो है यहाँ पर रेंगते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा और अभी जो बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। अगर मैं इसमें मनाली के ऊपरी क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पर अभी जो काफी ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। जिस तरह की तस्वीरें बीते कल शाम को यहाँ पर सामने आई थी, जो काफी दिक्कतें जो है यहाँ पर प्रशासन को भी रेस्क्यू करने को आई थी, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फबारी हुई थी, जिसके कारण जो सोलंग नाला में काफी वाहन फंस चुके थे। उन्हें जो काफी मुशक्कत के बाद वहां से जो सुरक्षित वहां से निकाल दिया गया, लेकिन अभी जो कई वाहन वहां पे फंसे हुए हैं। हालांकि पर्यटकों को जो है वहां से सुरक्षित उनके होटलों तक पहुंचा दिया गया, लेकिन वाहन काफी ज्यादा वहां पे फंसे हुए, जिनको जो है वहां से निकालने के पूरे प्रयास यहाँ पे किए गए। और प्रशासन भी बार बार लोगों से ये अपील कर रहा है कि लगातार घाटी में हो रही बर्फबारी को देखते हुए कोई भी व्यक्ति जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों का यहाँ पर रुख न करे। मैं तो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आप देखते हैं कि समूची घाटी किस तरह जो बर्फ की सफेद चादर में ढक चुकी है। जहां भी नजर दौड़ाए चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो यहाँ पर जो है नजर आ रही है। अगर मैं अभी फिलहाल बात करूं तो अभी जो घाटी में मौसम बिल्कुल सचिन, बेहद खूबसूरत तस्वीरें जी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सचिन दिखाते रहो। कुछ वक्त वो दर्शक जड़े कि बर्फबारी का लुत्फ लेना चाहते हैं पर जा नहीं पाते, पहाड़ा का रुख नहीं कर पाते, उन्होंने लिए तस्वीर सीधिया तस्वीर इस वक्त मनाली तो तुम वेख रहे हो किस तरह बर्फबारी हो रही है। बारिश का दौर भी जारी, लेकिन ये बर्फबारी जिथे उन्होंने सैलानियों लई एक सुनेहा लैके आई है जिहड़े कि खास तौर पर बर्फ का मजा लैन पहुंचे हुए हैं, लेकिन नाल दे नाल दिक्कतां भी लैके आई है, क्योंकि कई वाहन भी बीती रात सोलंग नाला इलाके विच फस गए। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे अते सुरक्षित थावां ते सैलानियां नूं पहुंचाया गया। होर सीधियां तस्वीरां बेहद खूबसूरत पहाड़ नजर आ रहे हैं। बर्फबारी का दौर जारी और सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठान जरूर पहाड़ा का रुख कर रहे हैं। नाल ही उन्होंने लिए चेतावनी भी जारी की गई, हिदायत जारी की गई कि ऊंचाई वाले इलाकों में तुसीं ना जाओ वरना दिक्कत हो सकती है। शुक्रिया
ਸਚਿਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1019 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 22 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾধ্য ਹਾਂ constitutionally also. As far as nodal officers are concerned, in every district there is a nodal officer. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। कोर्ट ने इसमें कंटेंशन रिकॉर्ड करते हुए हमारी कुछ और सरकार की कंटेंशन रिकॉर्ड करते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम सारे मोड्स हम अपना रहे हैं। उन्होंने 1019 पेट्रोल पार्टीज़ डिप्यूट कर दी हैं, 22 नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं 27 डिस्ट्रिक्ट में। सो वो कह रहे हैं कि हम प्रिवेंशन ले रहे हैं मोड वगैरह। तो कोर्ट ने नोटिस इशू किया है इसमें कि दिस रिक्वायर्स कंसिडरेशन 8 फरवरी के लिए। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 2021 ਚ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 10,60,000 ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 1,12,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 16,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਐਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 62,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤੇ 1,12,000 ਟੋਟਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈਂਕੀ ਫੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਛਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 6 ਹੈਕਰਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 6 ਸ਼ਾਤਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਟੇਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कल हमें सूचना मिली थी कि भारत फाइनेंशियल जो अपनी कंपनी है उसके 13,99,000 समथिंग रुपए, करीब 14 लाख रुपए, चार पाँच आदमी आए और उनके साथ मारपीट करके वो सामान को, कैश को और तिजोरी को ले गए। अभी सीसीटीवी फुटेज वो चेक कर रहे हैं। जिस बैंक में पैसे जमा, कैश कहाँ से आया, कितना कैश था, उसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं। उधर करनाल के पिंड कूचपुरा लुटेरे ने एक गोदाम ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਰੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो सिक्योरिटी गार्ड था वो हमारे पास आया था। उसने बताया भी रात को मैं साथ वाली ज़मीन पे बैंक की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड था, तो अचानक 4-5 लड़के आए और आके मेरी कार के शीशे तोड़ दिए और मेरे को पकड़ के सारा ट्यूबवेल में वाले कोठे उसमें बिठा दिया था। उसके बाद उन्होंने 200-250 के करीब धान की जो बोरियां थी वो चोरी करके ले गए और उसको मैं ट्यूबवेल में बंद करके चले गए थे जी। तो उस पर हमने FIR दर्ज कर दी थी और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ 1988 ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1988 ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਸਾਰੀ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ PGI ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਨ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀਂਦ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। क्रेन की मदद के नाल सान नूं हेठां उतारिया गया। अनाज मंडी जींद में चढ़ा हुआ था जी। हमारे पास तो फ़ोन गया था, अभी टेलीफोन किसी ने किया था, पब्लिक मैन ने। हम अपने वैक्सीनेशन अभियान में लगे हुए थे तो उन्होंने बताया कि तीसरी मंजिल पे कोई खागड़ चढ़ा हुआ है। तो फिर हम अचानक वो काम अपना छोड़ के बीच में आए और आने के बाद इसको जाइलेजीन वगैरह दिया, हमने सेडेशन किया, सेडेशन करके और फिर इसको इंतज़ार किया। उसके बाद इसको नशा हुआ, नशा होने के बाद जैसे बैठा तब फिर अपने फायर ब्रिगेड की हेल्प से, डिपार्टमेंट की हेल्प से और इसको पेटी लगा के क्रेन से नीचे उतरवाया। सभी लोगों का, पब्लिक का सहयोग से सुरक्षित नीचे उतार लिया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी अभी इसको थोड़ा सा रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, उसको हम टिक्के वगैरह दे के भी ठीक कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल सुरक्षित उतर गया। अदरवाइज रिस्क ही बहुत ज़्यादा था, पुरानी छत थी, बहुत पहले की बनी हुई बिल्डिंग। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।